सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, सतगुर संग कीरे हम थापे। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़याई, कोई नाम न जाने मेरा। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुम्हारी महिमा वर्ण ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी हुई गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरु पातशाह दी रहमत कृपा सदका परम पूजनीक महापुरख बाबा चेतन दास जी महाराज, उन्हां दे पावन अस्थानां ते जुड़ करके परम पूजनीक महापुरख संत स्वामी अन्नपूर्णा दास जी महाराज दी शुभ प्रेरणा असीस दा सदका आदि गुरु जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी अमृतमयी बाणी दी जो विचार करन दा सुभाग हर रोज सानू प्राप्त हो रहा है। गुरमुखो ये बड़े भाग दी निशानी है। जद जद वाहिगुरु परमेश्वर दा जस करन नू मिले, समझ लो साडा जन्म सफला हो रहा है। ते जे असी वाहिगुरु दे गुण ना गाए, धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी श्री मुख रसना तो उचारण कीते 52 श्लोक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। उन्हां नूं आम करके असी भोग दे श्लोक कह दिंदे हां, पर उन्हां दा हैडिंग है श्लोक 12 ते वधीक। 12 तो जिहड़े श्लोक रह गए वो सतगुर ने 12 ते वधीक इस सरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कीते ने। ते सतगुर पातशाह उहदे विच बचन करदे कहंदे ने, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। ऐ बंदे, जे तां वाहिगुरु परमेश्वर दे गुण ना गाए, जे परमात्मा दी बंदगी ना कीती, फिर आ जेड़ा बंदियां वाला जन्म तैनूं मिलिया ये व्यर्थ है गया, अकारथ। तो अपने ते तां महापुरुषां ने कृपा कीती है, प्रेरणा कीती है कि भाई कलयुग दे समय विच रबी बाणी धुरकी बाणी दा गुणगान कथा विचार करो।
क्योंकि कथा कीर्तन सुखदाई, ये सुख देने वाली चीज है जो बाणी दी विचार है। इसलिए आओ जो लड़ीवार विचार चल रही है, गुरु जी की बख्शी फतेह बुला के उस विचार नाल जुड़ना करिए। प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत बख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हम मैं बहु रतना। शरीर कटाए हम मैं कर राती, बरत नेम कर बहु भांति। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव, महा उदास तपीसर थीव। अगन माहे होमत प्राण, कनक असब है बर भूम दान। न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी हम मैल न जावे। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। ये जो सतगुरां ने कृपा करके अज सानू शब्द बख्शिश कीता है, ये गुरमुखो इथों श्री सुखमनी साहब जी की तीजी अष्टपदी की आरंभता हुंदी है। इदों पहला आपां दो अष्टपदियां की विचार कर चुके हाँ, ते एक अष्टपदी विच सतगुरां ने परमेश्वर दे सिमरन की वडियाई, दूजे अष्टपदी विच सतगुरां ने सानू समझाया कि नाम साडी सहायता किवें करदा है। ते जिथों तीजी अष्टपदी की आरंभता धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें नानक कर रहे ने, सतगुर पातशाह कहंदे श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂਰ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ, ਗੁਰੂਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮः। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਜਣਕਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਹਾਰ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਵ ਨਿਧੀ ਤਰੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਓ ਵਿਰੰਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਮ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਢੰਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾ ਸਕੈ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੜੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ। ਕੋਈ ਜਪੀਸਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਡੋਲ ਬੈਠਣਾ ਧਿਆਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਬਖਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਗਲ ਤਿਆਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਬਨਵਾਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਗ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੋਰ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈਗੇ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਵਨ ਆਦਿਕ ਕਰਨਾ, ਹੋਮੇ ਹੋਮਨਾ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਉਹਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਲਿਖਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਦ ਘਿਓ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗਊ ਦਾ ਘਿਓ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟਾਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਲਾ ਦਈਏ, 100 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਤਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਯੱਗੀ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਮਨਾਦਕ। ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਹੋਵਨ ਕਰੇ, ਹਵਨ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ। ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਨੀ 'ਚ ਹੋਮਨ ਕਰਦੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਘਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਬੜੇ ਵਰਤ, ਬੜੇ ਯਮ ਨੇਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ। ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਤਿਆ ਲਓ। ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਸ ਫਿਰ 22 ਘੰਟੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਜਪ ਸਾਰਾ ਤਪ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਾਪ, ਆਪਣੇ ਤਾਪ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਨਾ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀ ਬਨਾਰਸ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। 80 ਘਾਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਛੇੜ ਰਬਾਬ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਰਬਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਥੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਧੁਨਾਂ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਛੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮਰਿਆ ਕੂਕਰ ਪਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਰੋਕਤੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਸਰੀਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਢੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਕੀਰਤਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜੇ। ਰੱਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਠਾਰ ਦੇਣ। ਉਸੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਚਤਰਦਾਸ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਐਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ, ਆਗਿਆ ਚਤਰਦਾਸ ਤੋਂ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਚਤਰਦਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਤਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵਿਦਵਾਨ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ, ਆਓ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਉਂ ਦੱਸੋ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਐਡੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਨਾ ਗਲੇ ਸੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਉੱਚਾ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੂਕਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰੇਂਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਤਰਦਾਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕੂਕਰ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਦਾਦਾ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹੈ। ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਐਡਾ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਰਮੱਗਿਆ ਗਿਆਤਾ, ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੂਕਰ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਹਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਚ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ, ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਜਦ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਾਗੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
कि मैं एडा विद्वान ते एक साध, लोक ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਐ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਥਾ, ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠਾ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਉਤਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਹਾਂ, ਬਸ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈਨਾ। ਤੇ ਚਤਰਦਾਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੂਕਰ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੂਕਰ ਜੂਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੂਕਰ ਜੂਨੀ ਵਾਲਾ। ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇੋਂ ਕਿ ਆਥਣੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧੰ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਪਰ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਚੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਫਿਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਪਾਕਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ। ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਬ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਫੁੱਲ ਉਦੋਂ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1000 ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਸ ਨਾਮ ਹੈ 1000 ਦਾ, 1000 ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਕੂਕਰ ਦੀ ਦੇਹ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਖੁਸ਼ਕ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਠਿਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਪਏ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ। ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪੀਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਤਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪ, ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਠੇ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਮਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ ਅਸਬ ਹੈ ਬਰ ਭੂਮ ਦਾਨ। ਬਹੁਤੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਣ। ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਨਿਤ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਹਿੰਸਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਜਮ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤਉਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਦਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਬੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂਚੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਠ, ਦੋ ਪਾਠ, 5 ਪਾਠ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ,
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।